Dear student, in this session we shall discuss the third unit of GST paper second, that is GST composition scheme. The meaning and introduction about a composition scheme. What is composition scheme and of a GST? That is to be studied. Before studying composition scheme, you have to know that there is a normal scheme of GST. In the normal scheme, as we have discussed in the previous video, that is slab rates 5%, 12%, 18% and 28%. Those rates structure is a normal GST scheme. That 5%, 12%, 18% and 28% slabs are sometimes difficult for the smaller manufacturers or traders. To them, government has given or introduced one scheme, that is composition scheme. The traders of a specific turnover, I will tell you about what is the threshold limit of turnover. It means small traders or manufacturers, to them government has given one chance or one option, that is composition scheme. Instead of opting for a normal or regular GST scheme, they may opt for composition scheme. This composition scheme rate of GST is very meager, very low, and it is suitable for small traders and manufacturers, because in the normal GST scheme, traders have to comply various procedures, namely filing of 3 returns every month and maintaining of books of accounts systematically, and to get audited such books of accounts. For all these expenses are to be incurred, and which is not affordable to the small traders or manufacturers, which is costly matter. This cannot be suitable to small traders. Hence, a composition scheme is introduced, and small traders can opt this scheme, which is not mandatory, but it is compulsory. It is voluntary. One should remember that this composition scheme is not mandatory, not compulsory, but it is voluntarily, or voluntarily small traders can opt for this composition scheme. Composition scheme is a simple and easy scheme under GST for taxpayers. Small taxpayers can get rid of tedious GST formalities and pay GST at a fixed rate of turnover. This scheme can be opted by any taxpayer whose turnover is less than or equal to 1.5 crores. It means that the traders whose turnover in the preceding year is rupees 1.5 crore or less than 1.5 crore, they are eligible to opt for composition scheme, and this composition scheme is a simple scheme and easy for the taxpayers. No compliance of the GST, tedious compliances are to be followed by the traders. Instead of filing 3 returns every month, 3 returns into 12 means 36 returns,
and maintaining of accounts and to be audited, get audited. It is all costly matter. So instead of going for all these tedious formalities, the small traders can go for composition scheme. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ರೇಟೆಡು, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡು, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅಬೆಂಡ್ಮೆಂಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ಕೀಮು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋದು, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಗೆ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಾದರೂ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೇಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕಳಸ, ಹೊರನಾಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಅಂಥೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಂಥೇಳಿ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗಲುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಟಿಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ತಾಸು ನಾವು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಜನತಾ ದರ್ಶನ. ನೀವು ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ಆಯಾಸನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೇ ಈ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಮಂಜುನಾಥನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವೇಳೆಯ ಇದು ಲೇಬರನ್ನು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಯಾಸನೂ ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಹೇಗೆ ಎರಡು ದರ್ಶನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಥೇಳಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ನೀವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಫೀಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮನಗಂಡು ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಇದು ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಇದ್ದಂಗೆ ಸುತ್ತಾಕಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆನಂತರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ
ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು GST ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ರೇಟಿನ GST ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡಪ್ಪ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟರ್ನ್ ಓವರು 1.1 ಕೋಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾರ ಟರ್ನ್ ಓವರು 1.5 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ 1.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆನೋ ಅಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಅಂಥ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ 1.5 ಕ್ರೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ 5% ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು, 12% ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 18% ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 28% ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅದಂತೇಳಿ. ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರ ಟರ್ನ್ ಓವರು ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ಕ್ರೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ 1.5 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ whose turnover is below 1.5 crore or equal to 1.5 crore can opt for composition scheme. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಲಿಮಿಟು 1.5 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರು ಅದು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿನ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ನೌ ₹75 lakh. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮೇಘಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಣಿಪುರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1.5 crore ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 75 lakh ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅದು ಸ್ಕೀಮಿನ ಒಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಇವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ಪಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವೈಲಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಅವೈಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್? The following conditions must be satisfied in order to opt for composition scheme. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. It means that first one is no input tax credit can be claimed by dealer opting for composition scheme. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಯಾರು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ ಅವರು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಡೀಲರ್ಸು, ಅಂಥ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸು, ಅಂಥ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸು, ಅಂಥ ಟ್ರೇಡರ್ಸು ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು, ದ ಡೀಲರ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ GST ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೇಡರ್ಸು
ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಾಗಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ಗಾಗಲಿ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. The taxpayer has to pay tax at normal rates for transactions under the reverse charge mechanism. ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Next, fourth one is, if a taxable person has different segments of business such as textile, electronic accessories, groceries, etc. under the same PAN, they must register all such business under the scheme collectively or opt out of the scheme. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದೇ ಪಾನ್ ಅವನು ಹಲವಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಗ್ರೋಸರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಂತೆ. ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ the words composition taxable person on every notice or signboard displayed prominently at their place of business. ಆನಂತರ ಅವರು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹೈಪಾಥಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನು, ನೋಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅವರ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ. Then the taxpayer has to mention the words composition taxable person on every bill of supply issued by him. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. And then, as per CGST Amendment Act 2018, a manufacturer or a trader can now also supply services to the extent of 10% of turnover or 5 lakh, whichever is higher. ಅವರು 10% of ಯಾರು ಆಸ್ ಪರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿರೋದು ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವರು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 10% ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ 5 lakh ವಿಚೆವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್, ಈ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಾರ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಐ ಸಿ ಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಆನಂತರ ಅವರು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಒಳಪಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಆನಂತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಆರ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಹಾಗಾದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಯಾರಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ತಯಾರಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರು 1.5 crore ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಇವರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನು, ಇವರು ಸಹಿತ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ which supply goods through an e-commerce operator, e-commerce operator ಮೂಲಕ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಪ್ಲೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ.
ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋನು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ 4 ರೇಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, 5, 12, 18, 28 ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ CGST 0.5% ಇದೆ, SGST 0.5% ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 1%. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೇಲೆ 1% ಮಾತ್ರ GSTನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ? ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 1.5 crore ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 75 lakh ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ GST ರೇಟ್ಸು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 5%, 0.5% CGST, 0.5% SGST, ಟೋಟಲ್ 1% ಆನ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಎರಡನೇದು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಯಾರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ CGST 2.5% ಇದೆ, SGST 2.5% ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಅವರು 5% GSTನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ 3% CGST, 3% SGST, ಟೋಟಲು 6% ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ವಿಧದ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು 3 ವಿಧದ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ GST ರೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್? ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದರ್ಶನ, ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಲೆಸ್ಸರ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಶ್ಯೂವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಸನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ GST ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. 0.5%, 0.5% ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ, CGST, SGST 1% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. 2.5%, 2.5%, 5% ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗೆ 3%, 3%, 6% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಬಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಲೋವರ್ ರೇಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಗದು ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿತೈತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ದೆನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬರೀ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇದು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎ ಡೀಲರ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಯಾರು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ ಅವರು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಎರಡನೇದು ನೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್. ಯಾರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್
ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. Then third one is the taxpayer will not be eligible to supply non-taxable goods under GST such as alcohol and goods through an e-commerce portal. ಹಾಗಾದ್ರೆ e-commerce portal ಮೂಲಕ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಂಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1700-800 ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ರೆಡಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಇದೊಂಥರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you. We shall discuss next aspect or next unit in the next video session. Thank you.